کربلا کے میدان میں اگر سب سے زیادہ کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو امام زین العابدین کو اور امام زین العابدین کو اور زینب کو. یہ دو اشخاص ایسے ہیں جو کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ ان کو تکلیف پہنچی. کون کو؟ زینب کو, زین العابدین کو. امام زین العابدین پھر اس کے بعد ساری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہیں. جب ہاتھ میں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے اٹھاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں کہ سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ رہی ہے, اصغر کا اپنا مجھے یاد آ رہا ہے. ساری زندگی محتاط روایات ہے. امام زین العابدین نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. سنیں, امام حسین کے سر انور کو جب یزیدی نیزے کے نوک پر رکھ کے, زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, زینب کو جو ہے کھلی پشت میں اونٹوں کے بیٹھا کے جب دمشق کی گلیوں سے جب گزارتے ہوئے چوراہوں سے یزیدی چل رہے تھے, یزیدی جا رہے تھے, بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے یہ کس کا سر ہے. زینب نے ایک صحابی رسول سے دیکھے رونے لگے, پہچان گئے یہ سر انور حسین کا ہے جس کو رسول اللہ چما کرتے تھے, جن ہونٹوں کو رسول اللہ بوسا دیتے تھے, یہ نیزے کے نوک پہ ہے. تو زینب نے اس صحابی رسول سے کہا تھا آپ کون ہیں؟ صحابی رسول نے کہا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں. زینب نے کہا اگر آپ میری مدد کرنا ہی چاہتے ہیں تو یزیدیوں سے کہہ دیجئے کہ سر انور کو سب سے آگے لے جائیں تاکہ لوگ ہم تک نہ آ سکیں, لوگ مجھ تک نہ پہنچ سکیں, ہم خواتین تک لوگوں کا ہجوم نہ لگے, اس لیے سر انور کو سب سے آگے کر دیا جائے. کتابوں میں لکھا ہے صحابی رسول 500 درہم دے کر یزیدیوں کو سر انور کو سب سے آگے کراتے ہیں. سر آگے کرا کر نیچے کے نوک پہ یزیدی چل رہے ہیں, ان گلیوں سے گزر رہے ہیں, دمشق کے چوراہوں سے گزر رہے ہیں, ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں. یزید کو سب سے پہلے عمر سعد نے خبر دیا کہ ہم کامیاب ہو گئے, ہم کامران ہو گئے, سر حسین کو نیچے کے نوک پہ ہم نے چڑھا دیا ہے. یزید پوری آرائش و جبائش کرتا ہے اور پوری آرائش و جبائش کر کے ڈھول بجواتا ہے, نگارے بجواتا ہے, تاشے بجواتا ہے. اب سنو میرے عزیز, تم حسین کے عاشق ہو, اب بتاؤ جو لوگ ٹھکریاں کھیل رہے ہیں کیا حسین کے ماننے والے ہیں؟ جو لوگ ڈھول پیٹ رہے ہیں کیا حسین کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ جو لوگ تاشے پیٹ رہے ہیں کیا حضور کے کردار کو سمجھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ سارے کام آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں حسین کی لیکن نقل کرتے ہیں یزید کی. سنو, دو رنگی مت بن, دو رنگی مت بن, ایک رنگ ہو جا. دو رنگی مت بن, ایک رنگ ہو جا. یزیدی بن جا, حسینی بن جا. سنو, حسین عاشقوں کے ساتھ ہوں گے, دوغلوں کے ساتھ نہیں ہوں گے, یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہوں گے, ڈھول اور تاشے پیٹنے والے کے ساتھ نہیں ہوں گے. اگر امام حسین ہوں گے تو روزہ رکھنے والے کے ساتھ, قرآن خوانی کرنے والے کے ساتھ, محفل اہل بیت منانے والے کے ساتھ, قرآن خوانی کرنے والے کے ساتھ, سبیل لگانے والے کے ساتھ ہوں گے. تو امام حسین کی کردار کو فالو کرو, نقل کرو. ادھر یزید تاشے بجوا رہا ہے, ادھر یہ سارے شہیداں قافلے کے ساتھ امام زین العابدین کو جب یزید کی دربار میں پیش کیا گیا, یزید بھی ہے, ایان سلطنت بھی موجود ہیں. اب وہاں سے یزید اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے, کہتا حضرت ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ غلطی ہو گئی. کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید وہیں سے اپنی بریت کا اظہار کرتا ہے, اپنی بریت کا اقرار کرتا ہے. لیکن کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ مقتول کی, قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے, قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے, لیکن اپنے دامن پر لگے ہوئے خون کے دھبے نہیں دھو سکتی ہے. اس لیے وہاں سے بریت کا اعلان کر رہا ہے, اظہار کر رہا ہے. گھومتے گھومتے امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ حضرت غلطی ہو گئی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی, روایات میں موجود ہے, اس چھڑی کو امام حسین کے دانتوں پر, امام حسین کے ہونٹوں پر چھڑی کو مار رہا ہے, دھیرے دھیرے ایسے چھڑی کو مار رہا ہے. تو روایات میں ہے حضرت ابو برزہ اسلمی جو صحابی رسول تھے, کافی ضعیف تھے, بوڑھے تھے, بدن ان کا کانپ رہا تھا, کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ظالم عرفان کبھی دیکھا, ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے, خود میں نے انہیں آنکھوں سے دیکھا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے انہیں آنکھوں سے دیکھا ہے, رسول نے ان ہونٹوں کو خود چوما. صحابی رسول برزہ اسلمی کہتے ہیں عرفا کبھی بے کا, ظالم چھڑی کو ہٹا لے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویلزمہ میں نے انہیں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے. چھڑی ہٹاتا ہے, کہتا حضرت غلطی ہو گئی, ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ کی کیا شرط ہے بتائیے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. شہزادہ زین العابدین سے مخاطب ہے, کہتا حضرت بتائیے آپ کی کیا شرط ہے, آپ کی کیا بات ہے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اب سنیں 14 سال کی عمر ہے, شہزادہ زین العابدین کہتے ہیں اے یزید سنو, اگر ماننے
मानने के लिए तुम कह रहे हो तो सुनो, सबसे पहली बात मेरी ये मान लो कि सरे शहीदा और सरे इमाम हुसैन हमारे हवाले कर दो ताकि हम करबला जाकर इसकी तकफीर कर दें। मेरी दूसरी बात ये मान लो कि मुझे हिफाजत मदीना पहुंचा दो। मेरी तीसरी बात ये मान लो कि आज जुमा का दिन है, दमिश्क की जामा मस्जिद में आज मुझे खुतबा देने की इजाजत दे दो। मेरी चौथी बात ये मान लो कि जो कातिलाने हुसैन है उनको मेरे हवाले। ये कौन कह रहा है? शहजादा ज़ैनुल आबिदीन, 14 साल उम्र है, बीमार है। कह रहे अगर मदद करना ही चाहते हो तो मेरी इन 4 बातों को मान लो और कातिलाने हुसैन को हमारे हवाले कर दो। तारीख के औरात भरे पड़े हैं। जब इतना कहता है तो यजीद ही बोलता है उस मजमे में, कौन है हुसैन का कातिल? कौन है हुसैन का कातिल? खोली को लोग कहते खोली ने हुसैन को कत्ल किया। खोली खड़ा होता है, कहता हमने नहीं इमाम हुसैन को कत्ल किया। मेरा क्या बिगाड़ा था इमाम हुसैन ने? हमें क्यों कत्ल करना था? अरे उसे तो सनान बिन अंस नखी ने कत्ल किया है। जैसे सनान बिन अंस नखी का नाम आता है, वो खड़ा होता है, कहता है मैंने नहीं कत्ल किया इमाम हुसैन को। अरे मेरा क्या बिगाड़ा था नवाज़े रसूल ने? अरे इमाम हुसैन को कत्ल करने वाला तो शिमर जिल जोशन है। जब शिमर जिल जोशन सुनता है, खड़ा होता है, शिमर जिल जोशन कहता है अरे मुझे क्यों कत्ल करना था? मेरा क्या बिगाड़ा था इमाम हुसैन ने? अरे कत्ल तो उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था, यजीद ने कत्ल किया है। जब यजीद का नाम आता है तो यजीद सुनता है, घबरा जाता है, कहता हजरत ये बात तो मैं आपकी नहीं पूरी कर सकता। अब जुमा का दिन है, आप खुतबा दे लो, दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा दे लो। अब सुने, 14 साल उम्र है। अरे खिताबत तो उनके घर की लौड़ी है। जब वो बोलते हैं तो लबों से मोती झड़ते हैं, जब वो बोलते हैं तो हिकमत के मोती बोलते हैं। मिंबर पर खड़े हैं शहजादा ज़ैनुल आबिदीन, मस्जिद भरी पड़ी है, यार सल्तनत भी है, यार सल्तनत भी है, यजीद भी मौजूद है, लोगों का हुजूम भी है। शहजादा ज़ैनुल आबिदीन खड़े होते हैं, खुतबा देते हैं। यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन फज़ाइल अहले बैत को बयान करते हैं, मनाक़िब अहले बैत को बयान करते हैं। लोग सारों कतार रोने लगते हैं, लोगों की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, रोना शुरू कर देते हैं, लोगों के कपड़े तक भीग जाते हैं। रिवायतों में मौजूद है लोगों की दाढ़ियां भीग जाती हैं। जब यजीद देखता है कि फज़ाइल और मनाक़िब अहले बैत सुनकर लोग सारों कतार रो रहे हैं तो यजीद को डर होता है, यजीद को खतरा लाहिक होता है, कहीं ऐसा न हो फज़ाइल अहले बैत को सुनकर, मनाक़िब अहले बैत को सुनकर लोगों का हाथ हमारी गरीबान तक आ जाए। जल्दी से इशारा करता है मुअज्जिन को, मुअज्जिन अज़ान पढ़ो, मुअज्जिन अज़ान पढ़ो। इशारा करता है, उस यजीद के इशारा करने से मुअज्जिन खड़ा होता है, खड़ा होकर कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहजादा ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पर खड़े हैं और वहीं से जवाब में ये देते हैं आवाज, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। मुअज्जिन जब शहादतैन पर पहुंचता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब शहादतैन कहता है, जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचता है तो शहजादा ज़ैनुल आबिदीन लोगों से मुखातब होकर कहते हैं हाँ इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अरे इसकी गवाही हमने अपने खून से दी है, इसकी गवाही हमने अपने लहू से दी है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। फिर शहादतैन पे मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जब इतना शहजादा ज़ैनुल आबिदीन सुनते हैं तो यजीद की तरफ मुखातब होकर कहते हैं ऐ यजीद सुन ले, अरे आज भी अज़ान में तुम्हारे नाना का नाम नहीं है, हमारे नाना का नाम मौजूद, हमारे नाना का नाम मौजूद है। तो पता ये चला कि यजीद मर गया, यजीद मिट गया, यजीद की तशख्खुस भी बाकी न रहा, यजीद का नाम भी मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा है, हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन छितौना में भी जिंदा है, हुसैन गोरखपुर में भी जिंदा है, हुसैन लखनऊ में भी जिंदा है, हुसैन दिल्ली में भी जिंदा है, हुसैन मुंबई में भी जिंदा है, हुसैन हिंदुस्तान में भी जिंदा है, पाकिस्तान में भी जिंदा है, कब्रिस्तान में भी जिंदा है, अफगानिस्तान में भी जिंदा है, श्रीलंका में भी जिंदा है, दुनिया के कोने कोने में जिंदा है। हुसैन रज़ा की पट्टी में जिंदा है, हुसैन का नाम बता रहा है, हुसैन का बड़पन बता रहा है। यजीद तुम्हारे मुंह पे तमाचा हुसैन मारेगा, तुम्हारे मुंह पे तमाचा हुसैन मारेगा। हुसैन का नाम लेकर उठो, हुसैन के मिशन को लेकर उठो, पूरी दुनिया पर छा जाओ। तो हुसैन इब्ने कली, हुसैन इब्ने अली का किरदार ये दुनिया को पैगाम देता है। तो जान तो दिया जा सकता है लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं। हर जो इंसान ईमान का सौदा नहीं कर सकता जिसको किरदार हुसैन इब्ने अली